हरिः ॐ। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सीदसाधनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सीदसाधनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्पर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः विषेमदेवहितै यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नये नमः पृथिव्यै नमः औषधेभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ तच्छयोराहुणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यश्चन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्यो यमृता संबभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयास शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मण कोशोऽसि वेदया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ मधुवातारुतायते मधुक्षरन्ति सिन्धव माद्वेन्न संतोषदे मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूर्यः माद्वीर्गावो भवन्तु नः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय
शांति शांति शांति। हृदय कमल मध्ये राजितं निर्विकल्पं। हृदय कमल मध्ये राजितं निर्विकल्पं। सदा सदखिल भेदा तत्मेकस्वरूपम्। सदा सदखिल भेदातीतमेकस्वरूपम्। प्रकृति विकृति शून्यम् प्रकृति विकृति शून्यं नित्यमानन्दमूर्तिं। विमल परमहंसं विमल परमहंसं। रामकृष्णं भजामः रामकृष्णं भजामः। निरुपममति सूक्ष्मम् निष्प्रपञ्चं निरीहं। निरुपममति सूक्ष्मं निष्प्रपञ्चं निरीहं। गगनसदृशमीशं सर्वभूतादिवासम्। गगनसदृशमीशं सर्वभूतादिवासम्। त्रिगुणरहित सच्चित् ब्रह्मरूपं वरेण्यं। त्रिगुणरहित सच्चित् ब्रह्मरूपं वरेण्यं।
दुःखासहिष्णुम् प्रणयगलितचित्तम् जीव दुःखासहिष्णुम् धृतसहज समाधिम् चिन्मयं कोमलांगम् धृतसहज समाधिम् चिन्मयं कोमलांगम् विमल परमहंसम् विमल परमहंसम् रामकृष्णं भजामः रामकृष्णं भजामः रामकृष्णं भजामः नमो गौरी नारायण श्री दुर्गा माये नमो श्री दुर्गा माये नमो गौरी नारायण श्री दुर्गा माये ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದಿರಲು ಕಾವರಾರು ತಾಯಿ ಕಾವರಾರು ತಾಯಿ ನಿನ್ನಯ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದಿರಲು ಕಾವರಾರು ತಾಯಿ ಕಾವರಾರು ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದಿರಲು ಕಾವರಾರು ತಾಯಿ ಕಾವರಾರು ತಾಯಿ ತಾಯಿ ಕಾವರಾರು ತಾಯಿ ನಿನ್ನಯ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದಿರಲು ಕಾವರಾರು ತಾಯಿ ಕಾವರಾರು ತಾಯಿ ಕೃಪೆಯಿಲ್ಲದಿರಲು ಕಾವರಾರು ತಾಯಿ ಕಾವರಾರು ತಾಯಿ ನಿನ್ನಯ ಕೃಪೆಯಿಲ್ಲದಿರಲು ಕಾವರಾರು ತಾಯಿ ಕಾವರಾರು ನಿನ್ನಯ ಕೃಪೆಯಿಲ್ಲದಿರಲು ಕಾವರಾರು ತಾಯಿ ಕಾವರಾರು ನಿನ್ನಯ ಕೃಪೆಯಿಲ್ಲದಿರಲು ಕಾವರಾರು ತಾಯಿ ಕಾವರಾರು ನಮೋ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮಾಯೇ ನಮೋ ಗೌರಿ
ಕೃಪೆಯಿಲ್ಲದಿರಲು ಕಾವಲಾರು ತಾಯಿ ಕಾವಲಾರು ನಿನ್ನಯ ಕೃಪೆಯಿಲ್ಲದಿರಲು ಕಾವಲಾರು ತಾಯಿ ಕಾವಲಾರು ನಿನ್ನಯ ಕೃಪೆಯಿಲ್ಲದಿರಲು ಕಾವಲಾರು ತಾಯಿ ಕಾವಲಾರು ನಮೋ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮಾಯೇ 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 ನಿನ್ನಯ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದಿರಲು ಕಾವಲಾರು ತಾಯಿ ಕಾವಲಾರು ತಾಯಿ ನಿನ್ನಯ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದಿರಲು ಕಾವಲಾರು ತಾಯಿ ಕಾವಲಾರು ನಿನ್ನಯ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದಿರಲು ಕಾವಲಾರು ತಾಯಿ ಕಾವಲಾರು ನಿನ್ನಯ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದಿರಲು ಕಾವಲಾರು ತಾಯಿ ಕಾವಲಾರು ನಮೋ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮಾಯೇ ನಾರಾಯಣಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮಾಯೇ ನಮೋ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮಾಯೇ ನಮೋ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮಾಯೇ ನಿನ್ನಯ ಕೃಪೆಯಿಲ್ಲದಿರಲು ಕಾವಲಾರು ತಾಯಿ ಕಾವಲಾರು ನಿನ್ನಯ ಕೃಪೆಯಿಲ್ಲದಿರಲು ಕಾವಲಾರು ತಾಯಿ ಕಾವಲಾರು ನಿನ್ನಯ ಕೃಪೆಯಿಲ್ಲದಿರಲು ಕಾವಲಾರು ತಾಯಿ ಕಾವಲಾರು ತಾಯಿ ನಿನ್ನಯ ಕೃಪೆಯಿಲ್ಲದಿರಲು ಕಾವಲಾರು ತಾಯಿ ಕಾವಲಾರು ತಾಯಿ ಕಾವಲಾರು ತಾಯಿ ಕಾವಲಾರು ತಾಯಿ ಕಾವಲಾರು ತಾಯಿ ಕಾವಲಾರು ತಾಯಿ तुम बिन मोरे कान खबर है, तुम बिन मोरे कान खबर ले, गोवर्धन गिरिधारे गोवर्धन गिरिधारी। तुम बिन मोरी कौन खबर ले, तुम बिन मोरी कौन
खबर ले, गोवर्धन गिरिधारी, गोवर्धन गिरिधारी, गोवर्धन गिरिधारी। मोर मुकुट पीतांबर शोभे, मोर मुकुट पीतांबर शोभे, कुंडल की छब न्यारी, कुंडल की छब न्यारी, गोवर्धन गिरिधारी, गोवर्धन गिरिधारी। तुम बिन मोरी कौन खबर ले, तुम बिन मोरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरिधारी, गोवर्धन गिरिधारी। भरी सभा में द्रौपदी ठाड़े, भरी सभा में द्रौपदी ठाड़े, भरी सभा में द्रौपदी ठाड़े, राखो लाज हमारी, राखो लाज हमारी, गोवर्धन गिरिधारी, गोवर्धन गिरिधारी। तुम बिन मोरी कौन खबर ले, तुम बिन मोरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरिधारी। मीरा के प्रभु गिरिधर नाग, मीरा के प्रभु गिरिधर नाग, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु गिरिधर नाग, मेरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कमल बलिहारी, चरण कमल बलिहारी, गोवर्धन गिरिधारी, गोवर्धन गिरिधारी। तुम बिन मोरी कौन
गिरिधारी गोवर्धन गिरिधारी गोवर्धन गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन गिरिधारी पग घुंघरू बांध कर नाचे रे पग घुंघरू बांध कर नाचे रे पग घुंघरू बांध कर नाचे रे मेरा नाची रे मेरा नाची रे घुंघरू बांध कर नाचे रे पग घुंघरू बांध कर घुंघरू बांध कर घुंघरू बांध कर नाचे रे लोग कहे मेरा हो गए बावले लोग कहे मेरा हो गए बावले सास कहे कुल नाची रे पग घुंघरू नाची रे पग घुंघरू बांध कर नाची रे जहर का प्याला राना ने भेजा जहर का प्याला राना ने भेजा पीवत मीरा बांध कर नाची रे पग घुंघरू मैं तो अपने नारायण की मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे पग घुंघरू बांध कर नाची रे पग घुंघरू बांध कर नाची रे मैं तो अपने नारायण की मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मीरा के प्रभु गिरिधर नागर वेग मिला अविनाशी बांध कर नाची रे पग घुंघरू बांध कर नाची रे पग घुंघरू बांध कर घुंघरू बांध कर घुंघरू बांध कर नाची रे
ಸರ ತೀರ್ಥವಾಣಿಯ ಪಂಚ ಅಮೃತದ ಪಾತ್ರೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನದ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನದ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪರಮಹಂಸರ ತೀರ್ಥವಾಣಿಯ ಪಂಚ ಅಮೃತದ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಮಹೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತನ ನೋಡುವೆ ಗುಪ್ತ ಗಪ್ಪನ ಬರೆಯುತ್ತೀರ್ಪ ಮಹೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತನ ನೋಡುವೆ ಪ್ರಶ್ನ ವರ್ಷವ ಕರೆಯುತ್ತೀರ್ಪ ನರೇಂದ್ರವಾದವನಾನಿದ್ದೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನದ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನದ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಚಂದ್ರ ಸೇನನ ಭಕ್ತಿ ನಮನವ ಕಾಣುವೆ ಭಕ್ತ ಕೇಶವ ಚಂದ್ರ ಸೇನನ ಭಕ್ತಿ ನಮನವ ಕಾಣುವೆ ಇತ್ತ ಮಾತ ಗಿರೀಶ ಘೋಷನ ಚಂದ್ರ ಚೀತದಿ ತೊಯ್ಯುವೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನದ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ
ತವ ಕಥಾಮೃತಂ ತಪ್ತ ಜೀವನಂ ಕವಿಭಿರೀಡಿತಂ ಕಲ್ಮಶಾಪಹಂ ಶ್ರವಣಮಂಗಲಂ ಶ್ರೀಮದಾತತಂ ಭುವಿ ಗೃಣಂತಿ ತೇ ಭೂರಿದಾ ಜನಾಃ. ತವ ಕಥಾಮೃತಂ ತಪ್ತ ಜೀವನಂ. ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ಲೀಲೆಯ ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಅಮೃತ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿವೆ. ವಿರಹದಿಂದ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅವು ಜೀವನ ಸರ್ವಸ್ವವೇ ಆಗಿವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಪೀಠಿಕೆನೇ ಇದು. ವಿರಹ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಜೀವನ ವಿರಹ ಜೀವನ. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ವಿರಹ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಟೆಂಪ್ರವರಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೇ ಬಿಡ್ತಾವೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಯೋಚನೆ ಇರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಮೀರಾ, ಆಂಡಾಳ್, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿರಹ ಇತ್ತು. ಭಗವಂತನೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ವಿರಹ ವೇದನೆಯ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತವರಿಗೆ ಅವು ಜೀವನ ಸರ್ವಸ್ವವೇ ಆಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಮಹಾಭಕ್ತ ಕವಿಗಳು ನಿನ್ನ ಚರಿತಾಮೃತವನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರ ನಖಲು ಗೋಪಿಕಾನಂದನೋ ಭವಾನ್ ಅಖಿಲ ದೇಹಿನ ಅಂತರಾತ್ಮ ದೃಕ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮೀಯರಿಗೂ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಷ್ಟೇ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮೀಯರು ಪೂಜಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಏನು ಅವರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದು ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹಾಗಲ್ಲ, ಜೊತೆಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿನ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಹೊರನಾಡು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ನೀವು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ, ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೀರಾ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀರಾ. ಬರುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀರಾ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿರೋ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದೇನಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ಪೂಜೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆರಿಫೈ. ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಗವಂತ ಅಥವಾ ಭಗವತಿ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಗವಂತ ಅಥವಾ ಭಗವತಿ ಎರಡು ಒಂದೇನಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ? ತುಲನಾ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಯು ಶುಡ್ ವೆರಿಫೈ ದ ಗಾಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯು, ದ ಗಾಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಯು ಆರ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಹೃದಯ ಕಮಲ ಮಧ್ಯೆ ರಾಜಿತಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ. ಮೀರಾ ಇವತ್ತಿನ ಮಧುರ ಭಾವದ ಪೀಠಿಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೋದ ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಗೋದಾ ಅಥವಾ ಆಂಡಾಳ್ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದೆ, ಇವತ್ತು ಮೀರಾ ಅವಳ ವಿಚಾರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪೀಠಿಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನ ಚರಿತಾಮೃತದ ಶ್ರವಣ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ದುರಿತಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದು, ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು. ನಿನ್ನ ಕಥಾಮೃತವನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡುವವರು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಪುಣ್ಯದ ಫಲದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲಿ ಅದು ವಿಶೇಷ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲೂ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುವವನು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲುವನಯ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೃದಯ ಕಮಲ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೇ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ
unless he develop his heart, unless he develop his humanism, unless he develops the universality, ಅವನೇನು ಬುದ್ಧಿವಂತನನ್ನು ದಡ್ಡ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಯಾಕೆ ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವರು. ಚಿಲಿಪಿಲಿ 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 ಬಂದು ಒದ್ದಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ, ಮೊದಲು 3 ದಿವಸ ಇತ್ತು, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ, ದಸರಾ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಆ ದಿವಸಗಳು. ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ, ಶಿವಾನಂದ ಲಹರಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಈಗ ಅವೆಲ್ಲ? ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂದಾಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆ 3 ದಿವಸ ಮನೇಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ದೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ. ಸದ್ಯ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ ದೇವ್ರನ್ನ ಅಂತ. ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ ಯಾಕೆ, ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನರೇಂದ್ರ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು, ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ದೇವ್ರು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅವ್ರು ಹೂ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೂ ಅನ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮಗು ನಾನು ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿನಗೂ ತೋರಿಸಬಲ್ಲೆ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳೋರಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಂದೊಂದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀನಾದಾಯಿತು, ನೀನೇ ಆಯಿತು, ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡು, ಆ ಪೂಜೆ ಮಾಡು, ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡು, ಇದು ನಿನಗಿಷ್ಟು, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಅಷ್ಟಮ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ಅದನ್ನು ನವಮ ಇದ್ರೆ ಅವನಿಗೇನಿದೆ ಹಾಗಾರೆ? ಈಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲೋ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮನೇಲಿ ಅದೇನೋ ಇದೆ, ಇದೆಷ್ಟೋ ಮನೇಲಿ ಇದಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀನಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಅಂತ. ಪಾಪ ದೇವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನ, ಇವ್ರು ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿದ್ನ, ಇವ್ರು ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾನ ದೇವರು? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಮಾಡ್ತಾನ? ಹಾಗೇನಾದರೂ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಡೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಾಂತಿ ಇರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅವನು ಶಾಂತಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿನಃ ಅದೇ ಅಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓದಪ್ಪ ಲೇ, ಪಂಚಾಂಗ ತಗೊಳ್ಳೋ, ಓದೋ. ಸ್ವಾಮಿ ಇಂಥ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯಿಂದ ಕುಂಭದ್ರೋಣ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಹಿಂಡಿದ್ರೂ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ನೀರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಕ್. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ದೊರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಆದ್ಯಾಶಕ್ತಿ ರೂಪಿಣಿಯನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಹಾಮಾಯೆ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವಿಯ ವಿಚಾರಗಳು ತನಗೆ ತಾನಾಗೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ನರೇಂದ್ರನಾಥನಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತ್ರಿ, ಯಾರಿಗ ಕಷ್ಟ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಕಷ್ಟ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನು ಕಲ್ಲಾಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಉಳಿದದ್ದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಂತ್ರ ಥರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಕಷ್ಟ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬರಲಿಲ್ಲ ರೀ? ಅವನ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಬರೀ ಕಷ್ಟವೇ ಪಟ್ಟ. ಅವನು ಎಲ್ರಿಗೂ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿಸ್ದ. ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದ, ಉಗ್ರಸೇನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದ, ನೀನು ಪಟ್ಟ ತಗೊಂಡ. ಇವನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದ, ನೀನು ಪಟ್ಟ ತಗೊಂಡ. ಧರ್ಮರಾಯನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ ಪಟ್ಟ. ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಪಟ್ಟ? ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ. ಸಾಲದು ಅಂತ ಪಾಂಡವರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕುದುರೆಗಳ ತೊಳೆದು ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿ, ಅಂಡಜವಾಹನ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ್ ತೊಂಡರಿಗೆ ತೊಂಡನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ? ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿದ್ದ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಡ್ರೈವರ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಥ. ನೀವು ಸಾರಥಿ ಅಂತೀರಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನದು ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಡ್ರೈವರ್ ಅವನು.
ನಾಮಕಾವಸ್ಥೆ ಅವರು ಅರ್ಜುನಂಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಹೇಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಪಂಚ. ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಸೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ದೇವ್ರಿಗಿವರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ತಿರುಪತಿ, ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಹೊರನಾಡು ಯಾವುದು ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮಾಸ್ಕು 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 ಮಾಸ್ಕು. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಅಯ್ಯೋ ನೀನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಆಮೇಲೆ ಇರಲಿ, ನನ್ನ ಕತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಎದುರುಗಡೆ ಮನೆಯವರು ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಸೀನಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೋವಿಡ್, ನಿನಗೆ ಸೀನಿದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗಡಿ ಆಗಿದೆ. ಆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೋ ನಾವು. ನೀವು ನೋಡಿ, ಇರೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹಿಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ಸೀನಿದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ ಜನ ಇರಲಿ. ಈಗ 1,00,000 ಜನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಕ್ಷಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ. ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೇವರೆಲ್ಲ? ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ? ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಆಚರಣೆ? ಹಿಂದೆ ರಾಜರು ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಜನತೆಗೆ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಧರ್ಮಶಾಲೆನೋ ಅಥವಾ ಶಾಲೆನೋ ಸ್ಕೂಲೋ ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಮಶಾನಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿತು. ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ತದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ನು ಬಂತು. ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ರಿ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು? ಏನೇ ಆಗಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಾನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಾನು ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾರು అట్లా అమ్మోయ్ వద్దప్పా లేదండి మీరు పోతా ఉంటారు కదా. లేదు పోస్ట్ పోన్ చేసిండాను. లేదు చూస్తాను. లేదండి ಫ್ರೀಯಾಗಿ పిలుచుకొని పోతారు బస్సులో. ಹತ್ರನೇ ಬರಬೇಡ ನೀವು, ದೇವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳ್ಕೊ. ಬಾಗ್ಲೇ ತೆಗೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜನಗಳು. ನಾನು ಔಷಧಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಥರ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿನೋ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೋ ಬಾಗ್ಲೇ ತೆಗೀಲಿಲ್ಲ ಯಾರು. ಕಿಟಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ತೆಗೆದ್ರು. ಸ್ವಾಮೀಜಿನೇ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಭಯ. ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ರೀ ನಿಮ್ಮದು? ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತಾಗ? ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಏನಾಯಿತು? ನಿಮ್ಮ ಅಂತಸ್ತು ಏನಾಯಿತು? ಯಾವ ಅಂತಸ್ತು ಯಾವ ಆಸ್ತಿ ಅಪ್ಪ? ಯಾರೋ ಸೀನ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಮಗುಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸೀನ್ ಬಂದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನೋಡೋದು ದುರ್ಗುಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಮಗು ಇದೇನು ಇದಕ್ಕಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ನಾವು? ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿ, ಯಾರು ಸೀನ್ ಬಿಟ್ರಂದ್ರೆ ಅವರು ಜನ್ಮ ಜಾಲಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜನ. ಯಾಕೆ? ಭಯ 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 ಭಯ. ಎಷ್ಟು ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು ನೋಡಿ. ಹಿಂದೆ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲರಾ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಮಲೇರಿಯಾ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗ, ಪ್ಲೇಗ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಆಡ್ತಿದ್ರು ಜನ, ಅದಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಏನದು ಫ್ಲ್ಯಾಟೇ ಏನದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಕ್ವಾರಂಟೈನ್, ಸೀಲ್ಡು. ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ತರೋನು ಗೇಟ್ ವೇಮ್, ಅವ್ನಿಗೆ ತರಕಾರಿ ತರೋನು ಗೇಟ್ ಅವನು, ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಅವನು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಅವ್ನು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋತಿದ್ದ. ಏನು, ಅಯ್ಯೋ ತರಕಾರಿ ತಗೊಂಬ ಅಂತಾರೆ, ಅದು ತಗೊಂಬ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಲೆಕ್ಕ. ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭೋಗೇ ರೋಗ ಭಯಂ, ಮಾನೇ ದೈನ್ಯ ಭಯಂ,
ರೂಪೇ ಜರಯಾ ಭಯಂ ವಿತ್ತೇ ನೃಪಲಾದ್ ಭಯಂ ಭುವಿ ನೃಣಾಂ ವೈರಾಗ್ಯಮೇವ ಭಯಂ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೇನು ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ, ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಯ ಇತ್ತು, ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನನ್ನಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಯವಿತ್ತೇನೋ, ನನಗೆ ಅಂತ ಏನೂ ಭಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬಂದಿರೋರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿರೋಣ ಜಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು. ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರುವೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ, ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ. ಆಮೇಲೆ ಕೈ ಅವನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸರಿ ತೊಳೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ. ಕೂತ್ರು ನಿಂತರೆ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಕೂತ್ರು ನಿಂತರೆ ಗೋಡೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಕ್ಕೆ, ಗೋಡೆ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು, ಬಾಗಿಲು ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು, ಇದು ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಯಾಕಿವೆಲ್ಲ? ಭಯ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಕ್ಷಣ ಮೈಂಡು ವೀಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಅಂತ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಹೈಸ್ಕೂಲೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಒಂದು 50 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ, ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಧೈರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ. ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೋಗು, ನೀನು ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಆ ಮನೆ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮೊಳೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಬಿಡಕಣು ಭೂತ ಇದೆ, ಏನಿದೆ, ಏನಿಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯ ಹೋದ. ಫಸ್ಟ್ ಹೋದವರೆಲ್ಲ ಮೊಳೆ ಹೊಡೆದು ಬಂದರು. ಒಬ್ಬ ಹೋದ, ಧೈರ್ಯವಂತಾನೆ, ಹೋಗಿ ಮೊಳೆ ಹೊಡೆದ. ಆ ಹೊಡೆಯೋ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಶರ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಮೊಳೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕೆಳಗೆ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ಭೂತ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ, ಆ ಮೊಳೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವಸರ ನೋಡಿ, ಶರ್ಟೊಂದು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಭೂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಮೈಂಡು? ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೋತಿಗಳು ಇದು ಕೋವಿಡ್ ಬಂದು ಮಲ್ಕೊಂಡಿವೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿವೆ ಅಂತ, ನಾಯಿಗಳು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸತ್ತೋಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಸದ್ಯ ಇವ್ರುಗಳ ಕಾಟ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಈಗ ಅವು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದವು. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈಗಲೂ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿವೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅವಕ್ಕೇನು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋ, ಕೈ ತೊಳ್ಕೊ, ಸೀನ್ ಬೇಡ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರ? ಅವು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ತುಂಬ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರ ಕಥೆ ನೋಡಿ ಇದು. ಅದೇನು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ನವ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು, ಅದೆಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೋಪು. ಇವನು ಇದ್ದಾನೆ ಸಪ್ಲೈಯರು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೆ? ಏನ್ లేదు ಸ್ವಾಮಿ, ಆ ಬೇಮ ಇಸ್ತಾವ್ ಕಾದ ಅದು ಈ ಅಂಡಿ ಅಂತ. ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಪರವಾಗಿಲ್ವೇ ಅನ್ಕಂಡೆ. ಎಲ್ಲ ಯಾಕಾಯಿತು? ಭಯ. ಒಂದು ವೇವ್ ಬಂತು ಬಿಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಬರಲಿಲ್ವೇ? ಯಾವ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಬರಲಿಲ್ವೇ? ಯಾವ ಮೀನುಗಳಿಗೂ ಬರಲಿಲ್ವೇ? ಯಾವ ಇರುವೆಗೂ ಬರಲಿಲ್ವೇ? ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ 2000 ಇರುವೆ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದೆ ಕೋವಿಡಿಂದ ಅಂತ. ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದೆ. ನೋಡಿ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಹೌ ಫ್ರಜೈಲ್ ವಿ ಆರ್, ಹೌ ಫ್ರಜೈಲ್. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆನೇ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಹೌ ಫ್ರಜೈಲ್ ವಿ ಆರ್. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನರೇಂದ್ರನಾಥನಿಗೆ, ನಾನು ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿನಗೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬಲ್ಲೆ ಎಂದಾಗ ನರೇಂದ್ರನಾಥ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಭೆ ಇದೆ, ನೀ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ದೇವೇಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೂರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನರೇಂದ್ರನಿಗೆ.
ನಿನಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ವಿನಃ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯಾರೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಚನ ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬರೀತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತಾರೆ. ಆ ವಚನ ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲವಂತೆ. ಈ ಭಾಗ ಒಂದು ಭಾಗ, ಇನ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಾರು ವಚನ ವೇದದ ಕ್ಲಾಸು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಲಿ, ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದಾಗಲಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಗಾಡ್, ಡಿವೈನ್. We need something which we can grasp, touch and feel. This is why Sri Ramakrishna has shown us the devotee's heart, which is well within our reach. ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಏಖಾನೆ, ಬೆಂಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಏಖಾನೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಏಖಾನೆ ಖೋಚ್ಕರೋ, ಏಖಾನೆ ಅಚ್ಚಿ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ಹೇಳು, ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ನೀನು ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀ ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಚಿದಾಕಾಶ ಇದೆ, ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಲೈಟ್, ಯು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಯು ಬಿಕಮ್ ಸಚ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ವೆನ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದ ಹೋಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್. ನಮಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಎದುರುಗಡೆಯವರ ಹೃದಯ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬೆಸಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ದ, ಅವನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ದ, ಅವನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ದ, ಅವನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ದ. ನೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣ ಜಗಳಕ್ಕೆ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ಡ್. ಸಿ, ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಾಶ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ದೇ ನೆವರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ನಿಮಗಿದೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಆಶ್ರಮ, ದೇವಸ್ಥಾನ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಪೂಜೆ, ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಹಳೇ ಕಾಲದವರು ತುಳಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಇವ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಪೆದ್ದ, ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಗುರ್ತಗದು. ಹಂಗೆ ಹೇಳೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ನು ತುಂಬ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀವು ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಅದು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಯಿತಾ ಅಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡು, ಅಲ್ಲೋ ನೋಡು ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಡೂರ್ ಅಂತ, ತುಳಸಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ, ರಂಗೋಲೆ ಇನ್ಯಾರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮರ್ತೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಗೌಣ, ಅದು ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಇವತ್ತು ಪರಮಹಂಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ಭಾವಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಮಧುರ ಭಾವವನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಜಗನ್ಮಾತೆನ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ನಿನ್ನವನೆಂದು, ನೀನು ನನ್ನವಳೆಂದು ಹಿರಿಯ ತತ್ವವನ್ನು ಅರಿತೆ ಈಗ, ನಾನು ಜಗನ್ಮಾತೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬಂತು. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮಧುರ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಮೀರಾ ಬರೀತಾರೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈಟೆಸ್ಟ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಭಕ್ತಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೀರಾ ಅಂತ. ಬ್ರೈಟೆಸ್ಟ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ ಮೀರಾ. ಪುಟ್ಟವಳು ಮೀರಾ ಕುಡ್ಕಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕುಡ್ಕಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾಳೆ, ಜನ್ಮವೆತ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ತಂದೆ ರಾಣ ರತನ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ, ತಾಯಿ. ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಮಗು 5 ವರ್ಷ ಆಗಿರುವಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಮಹಾರಾಣಿ ಅವಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಧು ಬರ್ತಾನೆ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಸಾಧುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮಗು ಆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ
ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಮಗು ಲಿಯೋ ಟಾಯ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾ ಕಾವಲ್ಲ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೋ, AK-47 ಅದು ನಂಗೆ ಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದು. ಅಥವಾ ಬಾರ್ಬಿ ಆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ನಂಗೆ ಅದು ಬೇಕು. ಅಥವಾ ಟೋಡಿ ಬಿಯರ್. ನೋಡಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಇದೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಈ ಮಗುಗೆ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹ ಆಸೆ. ಆ ಸಾಧು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇದನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ನನ್ಗೆ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಾಧು. ಬಹುಶಃ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಏನೋ. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ವಿಚಾರ ಮಹಾರಾಜಂಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಮಹಾರಾಜ ಸಾಧು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಗಳು ಆಸೆ ಪಡ್ತಾಳೆ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಳ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಗತ್ತೆ ಆ ಬೊಂಬೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಾಧು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಬೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾಳೆ ಮೀರಾ. ಆ ಗಿರಿಧಾರಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾಳೆ ಮೀರಾ. ಒಂದು ದಿವಸ ಆ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮದುವೆದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜರ ಮನೆ ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಂದರೆ ಏನು. ಆ ಬರ್ತಿರುವಾಗ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆ ಕೇಳಿದೆ, ಏಯ್ ನೀನು ಯಾರನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ಮಗು ಹೇಳುತ್ತೆ ಗಿರಿಧಾರಿ ಎನ್ನುತ್ತೆ. ತಾಯಿ ಏನಂದೆ, ನಾನು ಗಿರಿಧಾರಿ. ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಗಿರಿಧಾರಿ ಎಂಟ್ರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದೆ ಗಿರಿಧಾರಿ ಬೊಂಬೆಗಳು. ಅದು ಚಿನ್ನದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಬೆಳ್ಳಿದಿರುತ್ತೆ, ಪಂಚಲೋಹದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಧೂಳು ಹೊಡೆದ ಅಂದ ಇಟ್ಟ, 2 ಹೂ ಇಟ್ಟ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಇದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನೀವೇ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಂಥ ಬೊಂಬೆ ಅದು. ಮೀರಾದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸರ್ವಸ್ವೂ ಆ ಬೊಂಬೆಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ, ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಕೆಲಸಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಅಳ್ತಾಳು ಅವಳು. ನಾನು ಆಗಲೇ ಮದುವೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲರಿಗೆ ಈ ರಾಜ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಗೆಲ್ಲಬೇಕಂತ ಆಸೆ. ಸೊ ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆ ರಾಜನ ಈ ರಾಜನ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಲಭವಾದ ಉಪಾಯ ಏನಂದರೆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡೋದು. ಹೆಣ್ಣಂತು ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಂಧವ್ಯ ಬರ್ತದೆ, ಆಗ ಒಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂಡರ್ನೀತ್ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಇವರು ಆ ಮದುವೆ ಆದಾಗ ಆ ರಾಣಾ ಸಿಂಗ್ ಇವಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಏನೋ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಿರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವಳು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾಳೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಏನು ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡುವಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಗಿರಿಧಾರಿನೇ ನನಗೆ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ನಂಬಿಬಿಡಿ, ಹಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹರ್, ಹಿ ನೆವರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಸ್ ಹರ್. ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊ, ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ನಿನ್ನಂಥವಳು ಸಿಕ್ಕಿದಾಳಲ್ಲ. ಆಗ ಅವಳು ಆ ಅರಮನೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟೀರ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಗಿರಿಧಾರಿನಿಟ್ಟು, ಮೇರತ್ತು ಗಿರಿಧಾರ ತುಂಬ ಬಿನ ಮೋರೆ ಕವನ ಕವನ್ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಧಾರಿ ಅಂತ ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಚಿತ್ತೂರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅದು, ಚಿತ್ತೂರ್ಗಢ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಜರು, ಈ ಇವನ ಅಂದರೆ ಮೀರಾನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ, ಅವನು ಯುದ್ಧಗಳು ಆವಾಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವನ ಸಹೋದರ ವಿಕ್ರಮ್ಜಿತ್ ಅಂತ ಅವನು ತುಂಬ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಹೆಂಗಸಿಗೆ. ಜೀವನದ ಧರ್ಮ ಕೊನೆಗೆ ಅವಳು ಬೇಡಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಬೇಡ, ಮಹಾರಾಣಿ ಪಟ್ಟವೂ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಏಕನಾದವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶಿ ಜಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಸ್ ಟು ಬೃಂದಾವನ, ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಬಂದು
ಕೃಷ್ಣನ ಕೇಳಬೇಕಾ? ಇವತ್ತಿಗೂ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಥುರಾ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಟೂರಿಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ನೀವು ಡಿವೋಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ. ಟೂರಿಸ್ಟಾಗಿ ಹೋದರೆ ಅವ್ನು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ನೀವು ಇದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ವ್ರಜಭೂಮಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಸೀಟ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಟೈಮು. ಸೊ ನೀವು ಈ ಬೃಂದಾವನ, ಮಥುರಾ ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಹೋಗಿ. ಬ್ರಜಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಜಭೂಮಿಯ ಧೂಳು ಚಂದನ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಥರ ಅಂತೆ ಅದರ ಭೂಮಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರು, ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ನಡೆದಾಡಿದ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಧೂಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಈಗೆಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಂಗೂ ಇಲ್ಲ. ಎಂಥದ್ದು ರೋಗಿ ಬಯಸಿದ್ದು ಹಾಲು ಅನ್ನ, ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹಾಲು ಅಂತ. ನಂಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕೋವಿಡ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಭಕ್ತರಾಗಿ ಹೋಗಿ. ಮೀರಾ ಈಗಲೂ ಸಹ ವ್ರಜಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಯಾರೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಯಾಕೆ? ಪರಂಪರಾನುಗತವಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕೊಳಲಿನ ನಾದ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರ ಜೊತೆ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಆ ಒಂದು ಲೀಲಾ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಯಾರೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಹಮಾರ ಭಾರತ ಮಹಾನ್ ಹೈ ಅಂತ ಯಾರೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೈದಾಸ್ ಅಂತ ನಾವೊಂದು ಹಾಡಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವುದಾದ್ರು ರೈದಾಸ್ ಅಂತ, ಸೂರ್ದಾಸ್ ಕಬೀರ್ ದಾಸ್ ಥರ ರೈದಾಸ್ ಅಂತ. ಅವನು ಮೀರಾಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಂತ್ರವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಡ್ತಾನೆ, ಗುರು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ತಕ್ಷಣ ಮೀರಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಂಡು, ಮೇರೆ ತೋ ಗಿರಿಧರ್ ಗೋಪಾಲ್ ದೂಸರಾನ ಕೋಯಿ, ದೂಸರಾನ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಸರಿಸುಮಾರು 1500 ಹಾಡುಗಳು ಬರೆದಿಲ್ಲಂತೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಬರೀ 500. 1500 ಹಾಡುಗಳು ಭಕ್ತಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ವಜ್ರ ಥರ ವಿರಾಜಮಾನಲಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಮೀರಾ. ಅವಳ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಎಂತೆಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವಳಿಗೆ. ಅಂಥ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತಾಗ್ರಣ್ಯಲಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಮೀರಾ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಧುರ ಭಾವದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಮೀರಾ ಥರ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀರಾ ನೀವು? ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ, ಅಮೆರಿಕನ್ಸು ಹೋಗ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫಾರಿನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಡೂ ಯು ನೋ ಹೌ ಟು ಲವ್ ಅಂತಾರೆ. ಗಾಬರಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಲವ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಲವ್. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿವೈನ್ ಲವ್, ಪ್ರೀತಿ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತಿ. ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಮೊದಲೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವರು. ಆಗ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ದ ಡಿವೈನ್ ಲವ್ನ, ಗಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಅನದರ್ ರಾಮ ಬಟ್ ದೇರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅನದರ್ ಸೀತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾತದು? ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಅನದರ್ ರಾಮ ಬಟ್ ದೇರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅನದರ್ ಸೀತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತ್ರಿ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತ್ರಿ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲ? ಸಾಕಪ್ಪ ಸಾಕನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನೀವೇ ನಮಗಿಂತ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿದ್ರು ನೀವು. ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಯಾವಾಗ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಓಡ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಐ ಕಾಂಟ್ ನೋಡಿ ಕೇಳಿ ಬೇಕಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ 8 hours ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ದೋಗಿ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆದರೂ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಪ್ಲೇಸ್. ಐ ಕಾಂಟ್ ಸಿ ದಿಸ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಬೇರ್ ದಿಸ್.
ನಮಗಿದು ಈ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ನಮ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನ್ರಿ ಇದು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೀರಾ ಕೊನೆಗೆ ಉದಯ್ ಸಿಂಗ್, ಆ ಪರಂಪರೆಯ ಉದಯ್ ಸಿಂಗ್ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಈ ಮೇವಾಡ್, ಈ ರಾಜ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನಾರಿಮಣಿ ಇದ್ಲಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತಾಳೆ. ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಅವಳು ನಮ್ಮವಳು, ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಮೀರಾ ಬೃಂದಾವನದಿಂದ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ. ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾಳೆ. ಮೀರಾ ಕೊನೆಯ ದಿವಸಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ, ತಾಯಿ ತಪ್ಪಾಯಿತು, ನೀನೇ ಸರ್ವಸ್ವ ತಾಯಿ, ನೀನೇ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದವಳು ನೀನೇ, ನಿನ್ನ ಹಾಡುಗಳೇ ಅಂತ ಹೊಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಅವಳು ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಮಹಾರಾಜನ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿದೆ, ನೀನು ಆ ಒಂದು ರಾಜ ಪರಂಪರೆಯ ಮಹಾರಾಣಿ, ನೀನು ಬಂದುಬಿಡು, ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರು, ಆದರೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮೀರಾ ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಆಂಡಾಳ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋದ ವಾರ ವಿವರಿಸ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಆಂಡಾಳ್ ಹೇಗೆ ರಂಗನಾಥನ ಜೊತೆ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾಳು, ಹಾಗೆ ಮೀರಾ ಇವರು ಕಾಟವೇ ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಕೃಷ್ಣನ ಒಳಗಡೆ ಆ ಗಿರಿಧಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾಳೆ ಮೀರಾ. ಇದರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೀತಿ ನಮಗೆ, ಭಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಮಧುರ ಭಾವವನ್ನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮಧುರ ಭಾವ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಮೀರಾ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ತಾರಕ ಇರೋವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನೇನು ನೆಗೆಟಿವ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೀ ಭೂಮಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ, ಮಾತೃಭೂಮಿ, ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿ. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಜೀನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ವೇವ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ನೀವು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ, ನೋ ಐ ಆಮ್ ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವ್ರು ಬೇಗನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. JRD ಟಾಟಾ ಬೇಗನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು. ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು. ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು. ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ನಾ ಹಂಗೆ ಕರ್ತ ಹರಿಯರ್ ಕರ್ತ ಒಂದು ಕರಿಮಣಿ ಸರ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಶೀ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದು ಏನು ಲೆಕ್ಕ, ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೌ ಇಸ್ ಶೀ ಈಸ್ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಪುರಾಣದಿಂದಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಓಡಾಡೋರ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ರತನ್ ಟಾಟಾ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ he used to have the food along with the workers. He used to stand in the queue and take the food like with any other workers. Can you do that? No, we can't. See, that is why he will remain as great man on this earth. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಅಹಂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಜಾಗ್ವಾರ್ ಕಂಪನಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು UK ಯಲ್ಲಿ, ಎಂತೆಂಥ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಆರಾಮಾಗಿರು. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಬಂದಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರ ನಾವು? ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಲೇಟಾಗಿ ಕಲ್ತವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾಳ ಬೇಗನೆ ಕಲಿತು ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋರು. ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರವರು, ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರು, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೇ ಜೀವನ, ಈ ಜೀವನ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜೀವನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಧುರ ಭಾವ. ಇದು ತದನಂತರ ದಾಸ್ಯ, ತದ್ಭೃತ್ಯ ಏನೋ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಸೇವಕ. ಹನುಮಂತ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಶ್ರೀರಾಮನ
ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹನುಮಂತ ಎಂಥ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೆವರ್ ಎವರ್ ಸೀನ್ ಸೀತಾಸ್ ಫೇಸ್, ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಟ್ರಾವಂಕೂರ್ನ ಪೇಂಟರ್ ಹೆಸರೇನು, ರಾಜಾ ರವಿವರ್ಮ ಅಂತ, ಅವನಿಂದಲೇ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ರಾಜಾ ರವಿವರ್ಮ ಬರ್ತಿರೋ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ. ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಣ್ಣು ಸೀತೆಯ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಆಭರಣಗಳು ಸಿಕ್ತಂತೆ. ಆಭರಣಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಮುಕುಟಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಆಭರಣನೂ ಸಿಕ್ತಂತೆ. ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕರಿ, ಅವನು ಸೀತೆ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೀತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಆ ಸೀತೆ ಇದ್ದ ಕೇಳು ಇದನ್ನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ದಂತೆ, ಅವಳ ಕಾಲು ಉಂಗುರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ನಾನೇನು ಕಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಹರ್ ಫೇಸ್ ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಹರ್ ಲೋಟಸ್ ಸ್ವೀಟ್. ಏನ್ರಿ ಇದು, ಏನು ವಿಚಾರ ಇದು? ಅಂಥ ಹನುಮಂತ ದಾಸ್ಯ ಭಾವನೆಗೆ, ದಾಸ್ಯ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ದಾಸನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈಗಿನ ಕಾಲ, ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲೂ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರ, ಅಣ್ಣಮಾಚಾರ್ಯರು ಬ್ರಹ್ಮನು ಕಡೆಗಿನ ಪಾದಮು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಸ್ವಾಮಿನ ಮಲಗಿಸುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಹಾಡು ಹೇಳಿ ಮಲಗಿಸ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿನ. ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗಳು? ಈಗ ಹಾಡು ಹೇಳಿ ಮಗುನ ಮಲ್ಸೋಕ್ಕೂ ಪುರ್ಸೋತಿಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ವಿಚ್ ತಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುನ ತೊಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಆಗೋದು, ಅದಿನ್ನೂ ಹಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡೋ, ಯಾಕೋ ಮಲ್ಕತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ತೊಟ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆ. ತೊಟ್ಲು ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆ, ಟಕ 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 ಟಕ. ಬಾ ಆರಾಮ ನಾನು ಏನು ಮಗು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮೊದಲು ತುಗಿರೇ ರಂಗನ, ತುಗಿರೇ ಕೃಷ್ಣನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮಗುನ ಮಲಗಿಸಿ, ಆ ಮಗು ಎದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ತಾರಕ್ಕ ಬಿಂದಿಗೆಯ, ಬಿಂದಿಗೆ ಒಡೆದರೆ ಒಂದೇ ಕಾಸು ತಾರಕ್ಕ ಬಿಂದಿಗೆಯ. ಈಗ ಬಿಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಪಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಮಿಷನ್ ತಾರಕ್ಕ ಸ್ವಿಚ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರಿ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಚಂದ್ರನ ನೋಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು, ಚಂದ್ರನ ಹಾಡೇಳಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸೋರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಮಗು. ಅದು ಉಪ್ಪು ತುಪ್ಪ ಅನ್ನ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಪ ನೀವು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀರ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಪ್ಪು ತುಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾಟ್ಲು ಡಬ್ಬ ಆಮೇಲೆ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ್ದು, ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳದ್ದು, ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ನೋ ಏನು ಕೇಳ. ಅಮೆಝಾನ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಅಮೆಝಾನಿಂದ ಬಂದರೆ ಆಯಿತು. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹುಳಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಗು ಪೂರ್ತಿ ತಿಂದಾಗೋಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಳ್ಳೇದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಗು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಅದೇ ಕಾವಲ್ಲ ಅಂತ ರುಚಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಅವಸ್ಥೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಅವಸ್ಥೆ ನೋಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು? ದಾಸ್ಯ ಭಾವನೆ ಮನೇಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು. ದೊಡ್ಡವ್ರು ಬಂದರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು. ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪನವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಗುಂಡಣ್ಣ ಗುಂಡಿಗೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ದೇವನಹಳ್ಳಿಲಿ ಮನೆ. ಗುಂಡಪ್ಪನವ್ರು ಬರೀತಾರೆ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದಿ, ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ, ಮಗು ಪುಟ್ಟ ಮಗು, ಅಲ್ಲೋಗೋದು ಇಲ್ಲೋಗೋದು ಅಲ್ಲೋಗೋದು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಈ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಆ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಈ ಮಗು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮುಖ ಇವ್ರ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ಇವರ ತಾತ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ, ಬಾಯಿಲಿ, ಅದು ನಿನ್ನ ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಸ್ಥಳ ಅದಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇರೋದು, ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಅದನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆ ಸ್ಥಳ ಬರುತ್ತೆ ವಿನಃ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೂರಿಸಿದ ಸ್ಥಳ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೋತಾರೆ. ಎಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು, ಎಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಹತ್ರ ಬರೋ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ
ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಭಕ್ತರು ಬರೋರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರ. ಇಂಥವರು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಆರಿಸ್ದು ಬರೀ ಆಯ್ದ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಬರ್ತಿದ್ರು ಹಾಗೇನು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿರೋರೆಲ್ಲ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಸ್ತರದಲ್ಲಿರೋರು ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅವರು ಹೇಗಿರ್ತಿದ್ರೋ, ಆದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ನಿನಗಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಹೇಳೋರು. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಕೇಮ್ ಟು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿತ್ ದೇರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರು ಬರೋರು. ಈಗ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಹೃದಯದ ಬೆಸುಗೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಹಳೇ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 20-30 ಒಂದು 50 ವರ್ಷ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಮನೆ ಅಥವಾ ಆ ವಠಾರದಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಜಿ, ಶಿ ವಾಸ್ ಎ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್. ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ತಲೆ ತಿಂತಿ, ಹೋಗಿ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೋ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋರು. ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅದು ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಬಾ ಕೂತ್ಕೋ, ನಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಹೆಂಗೆ ತೊಂದರೆ ತಗೋತೀಯ ಅಂತ ನಿಧಾನ ಅಜ್ಜಿ ವಿವರಿಸೋಳು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ನೀ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ಇದು ಹಾಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಫಸ್ಟು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ವಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದು ಇದಿದ್ರೆ ಇವರು ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, 5000 ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಒಂದು ಸಿಟ್ಟಿಂಗು, 3 ಸಿಟ್ಟಿಂಗು. ಏನು, ಮನೇಲಿ ನನಗೆ ಜಗಳ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವ್ನು 3 ಸಿಟ್ಟಿಂಗು. ಜಗಳ ಆಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ 3 ಸಿಟ್ಟಿಂಗು. ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅಂತೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಅವನೇ ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೂತಿರ್ತಾನಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಿದ್ರು ನೋಡಿ, ವಿತ್ ದೇರ್ ಕ್ವಶನ್. ಸಮ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ನೋಡಿ, ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಡಿಡ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಲಾಯರ್ಸ್, ಟೀಚರ್ಸ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್, ಕೇಶವ ಚಂದ್ರ ಸೇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್ visited him, as did actors, actresses, hypocrites, drunkards, ruffians and villains also came to Sri Ramakrishna. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರ, ಯಾರಿಗೂ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಆಗ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದ, ಅವನ ಹೆಸರೇನು, ಗಿರೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಘೋಷ್. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ತಮಾಷೆಗೆ, ನಾನು ಕುಡಿದಿರುವಂಥ ಆ ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟರೆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟನ್ನು ದಾಟುತ್ತೆ ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ಅವನೊಂದು ದಿವಸ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಾ ಜೈ ಮಾ ಜೈ ಮಾ ಜೈ ಜೈ ಮಾ ಜೈ ಮಾ ಜೈ ಮಾ ಜೈ ಜೈ ಮಾ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಧಿಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು, ಇದ್ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ಈ ರೀತಿ? ಆಗ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ, ನಿನಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು, ಒಂದ್ಸಲ ಇದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ಬೇಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾವುದದು? ಜೈ ಕಾಳಿ, ಜೈ ದುರ್ಗಾ, ಅದನ್ನು ತಗೋ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಿಂಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗಿರೀಶ್ ಘೋಷ್ ನಾವು ನೆನೆಯುವಂಗಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಇದು ಗಿರೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಘೋಷ್ನ ಭಕ್ತಿ. ನಾಟಕಕಾರ, ಆಗಿನ ಕಾಲದ ನಾಟಕಕಾರ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ಅಂತೀವೋ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಲೆಯನ್ನು ತಂದಂತಹ ಗಿರೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಘೋಷ್ ಭಾಳ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಎತ್ತರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು. ಆದರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಬಗ್ಗೆ, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಸಮಾಧಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋ, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಹೇಳು ಅಂತ ಬೇಲೂರು ಮಠದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಬೇಲೂರು ಮಠದ ಡೈರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನದು? ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಗಿದ್ರು, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೀಗಿದ್ರು, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೀಗೆ ಹಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ನನಗೆ ಈಗ ದಾರಿ ತೋರಿಸೋದು, ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಗಿರೀಶ್ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. GC ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಗಿರೀಶ್ಗೆ. GC ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? ಗಿರೀಶ್ ಚಂದ್ರ, GC ನಿಂದೇನಿದೆ ಅನುಭವ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ. 2 ಕೈ ಎತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಹೇಳಲಿ ನನಗೆ ಅವರ ಅನುಭವ, ನಾನೇನು ಹೇಳಲಿ? ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಫಾಲೋ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು
understand Sri Ramakrishna. It is not at all difficult to understand Sri Ramakrishna's philosophy, but it is very, very difficult to forget Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ದೇವರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಮಾತಿಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರ. ಭಗವಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಜಗಜ್ಜನನಿ ಮಾ ಮಾ ಮಾ, ಆ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಇಡೀ ಅವರ ಹತ್ರ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ, ದೇವರನ್ನು ನೆನೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ತುಪ್ಪ ಆರತಿಗಿಷ್ಟು, ಎಣ್ಣೆ ಆರತಿಗಿಷ್ಟು, ತೇರ ಆರತಿಗಷ್ಟು, ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದಿಲ್ವೇ. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಆರತಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ. ನೀ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತೀಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೀನು ನಡೆಸ್ತಿರುವಂಥ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೆಕ್ಕಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಜ್ರಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ದಾಸ್ಯ ಭಾವ ಹಾಗೂ ಸಖ್ಯ ಭಾವ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಗಜ್ಜನನಿ ರಾಜಿಸ್ತಾಳೆ. ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದುರ್ಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೈವೀ ಶಕ್ತಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಅರ್ಚಿಸಿ, ಆರಾಧಿಸಿ, ಪೂಜಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಲ್ಲ. ನೀವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಭರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ದೈವೀ ಶಕ್ತಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ, ವಿದ್ಯಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ, ದಯಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿನ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಶ್ವಯುಜ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಗಜ್ಜನನಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎರಡೇ ಹಬ್ಬ. ಒಂದು ಒಂಟೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸೋದು, ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ಕುರಿ ಕತ್ತರಿಸೋದು, ಎರಡೇ ಹಬ್ಬ. ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬಗಳು ನೋಡಿ ಏನ್ರಿ, ಹಬ್ಬದ ಮೇಲೆ ಹಬ್ಬ, ಹಬ್ಬದ ಮೇಲೆ ಹಬ್ಬ, ಪ್ರಸಾದದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾದ, ಹಬ್ಬದ ಮೇಲೆ ಹಬ್ಬ. ಒಂದೊಂದು ಹಬ್ಬದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಫಿಲಾಸಫಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ರಾಮಚಂದ್ರನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು, ಸೀತೆಯನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ರಾಮನವಮಿ, ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ. ಈಗ ತಾಯಿ ತಾಯಿ ತಾಯಿ, ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗಾ, ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ, ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ. ಏನದು? ದೇವಿ ದೇವಿ ದೇವಿ. ಇದು ಭಾರತದ ವಿಶೇಷತೆ. ತಾಯಿಯ ಹಾಡು ನೀವು ಹಾಡಿ. काल भयवारिणी कपालिनी कालरूपिणी शंभुभामिनी निशुंभघातिनी शंभुभामिनी निशुंभघातिनी समरवासिनी सुरवंदिनी हेमा काल भयवारिणी हेमा काल भयवारिणी कपालिनी कालरूपिणी शंभुभामिनी निशुंभघातिनी शंभुभामिनी निशुंभघातिनी समरवासिनी सुरवंदिनी हेमा काल भयवारिणी हेमा काल भयवारिणी.
त्रिगुणधारिणि त्रिदेव जननी त्रिगुणधारिणि त्रिदेव जननी त्रिलोकेशि तेजरूपिणि तां भयवारिणि माकाल भयवारिणि कपालिनी कालरूपिणि शम्भुभामिनि निशुम्भघातिनि शम्भुभामिनि निशुम्भघातिनि सोमरवासिनि सुरवन्दिनि काल भयवारिणि माकाल भयवारिणि त्रिगुणधारिणि त्रिदेव जननी त्रिगुणधारिणि त्रिदेव जननी त्रिलोकेशि तेजरूपिणि त्रिगुणधारिणि त्रिदेव जननी त्रिलोकेशि तेजरूपिणि अन्नदायिनि अमरपालिनि अन्नदायिनि अमरपालिनि असुरदलनि आदिकारिणि अन्नदायिनि अमरपालिनि असुरदलनि आदिकारिणि आशुतोष हृदिविलासिनि आत्मरूपिणि आशुतोष हृदिविलासिनि आत्मरूपिणि काल भयवारिणि माकाल भयवारिणि कपालिनि कालरूपिणि शम्भुभामिनि निशुम्भघातिनि शम्भुभामिनि निशुम्भघातिनि सोमरवासिनि सुरवन्दिनि ये काल भयवारिणि माकाल वारिणि माकाल भयवारिणि सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु सर्वसद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वत्र नन्दतु प्रीयतां पुण्डरीकाक्षः सर्वयज्ञेश्वरो हरिः तस्मिन् तुष्टे जगत्तुष्टं प्रीणिते प्रीणितं जगत् हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणम्।